Welcome back to my station. Set in കുറച്ച് questions നോക്കാം. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms. N is even. Even number of terms. 1 square minus 2 square 3 square minus 4 square 5 square minus 6 square etc. up to n terms. Okay, 2 terms വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും n ഈവൻ ആണ് അല്ലേ. 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? a മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 സ്ക്വയർ 3 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 4. 5 മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ n ടേംസ് ഉണ്ട്. എം സിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നുള്ളൂ. -1 -1 -1 -1 എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ്. 1 + 2 3 + 4 5 + 6. നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ടേംസ് വരെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വന്നു? 6 വന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് n ടേംസ് വരെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? n -1 ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഫോർമുല എന്താ? n ഇൻറ്റു n + 1/2. സോ ആൻസർ ഈസ് -n ഇൻറ്റു n + 1/2. മൈനസ് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡുള്ള മൈനസ് -1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത മൈനസ്. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് n ഇൻറ്റു n + 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ ആൻസർ ഈസ് -n ഇൻറ്റു n + 1/2. Question number 2. A greater than 1, C greater than 1, B greater than 1, A, B, C are in GP. Then 1/1 plus log A to the base E, 1/1 plus log B to the base E, 1 plus log C to the base E. For options ഉണ്ട് AP, EP, HP. A, B, C are in GP. B square is equal to AC. Taking logarithm on both sides. നമ്മൾ ലോഗ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. Log of B square. Log x raised to m എന്താ? m log x. Log B square. That is 2 log B. Log AC. Log A plus log C. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസ് ഇ എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ബേസ് ഇ ആണ് കേട്ടോ. ആഡിങ് 2 to both sides. 2 + 2 log B. ഈ 2 നമ്മളിവിടെ എഴുതി. ഇവിടെ 1 പ്ലസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. 1 + log A plus 1 + log C. 2 കോമൺ എടുക്കാം. 2 ഇൻറ്റു 1 + log B 1 + log A plus 1 + log C. A, B, C are in AP. റിസൾട്ട് എന്താ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2B is equal to A plus C. Okay, 2 into this term is equal to this plus this. So we get 1 + log A, 1 + log B, 1 + log C are in AP. Therefore 1 + log A, 1 + log B, 1 + log C are in AP. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും? HP. 1/1 + log A, 1/1 + log B, 1/1 + log C are in harmonic progression. അതാണ് HP. ഇതാണ് ആൻസർ. HP. Question number 3.
sum of n terms Sn of an AP is 3n square plus 5n. Find common difference. CD. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം കണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം. അതിനേക്കാൾ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. an സ്ക്വയർ Sn ഈസ് ഈക്വൽ ടു an സ്ക്വയർ പ്ലസ് bn. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 2 ഇൻറ്റു a. 2 ഇൻറ്റു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് n സ്ക്വയർ. സോ ആൻസർ ഈസ് 2 ഇൻറ്റു 3 6. Y is equal to sin x. Find d square by dy square of cos raised to 7x. dy by dx. Derivative of sin x, cos x. d by dy of cos raised to 7x. ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ. ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ എക്സ് അല്ലേ. കോസ് റൈസ്ഡ് 7 എക്സ് വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. നമ്മൾ എക്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു 7 കോസ് റൈസ്ഡ് 6x ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ മൈനസ് 7 ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി വൈ ഓഫ് കോസ് റൈസ്ഡ് 6x ഇൻറ്റു sin x into derivative of dy by dx എന്താ cos x. So dx by dy 1 by cos x. Minus 7 into d by dy of cos raised to 5x into cos x. Sin x. Minus 7 into first into derivative second cos raised to 5x into derivative sin x cos x into dx by dy plus sin x into cos raised to 5 cos raised to 4x into minus sin x into dx by dy. That is minus 7 cos raised to 6x by cos x minus 5 cos raised to 4x by cos x cos cube x into sin square x 1 minus cos squared x minus 7 cos raised to 5x minus 5 cos cube x plus 5 cos raised to 5x. 5 plus 1 6 like terms. Bracket open ചെയ്തങ്ങ് എഴുതാൻ നോക്ക്. 6 cos raised to 5 into minus 7 minus 42 cos raised to 5x minus into minus plus 35 cos cube x. Next question. ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. Find the minimum value of P is equal to BCX plus CAY
plus ABZ when X, Y, Z is equal to ABC. For four numbers, arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean. ഇവിടെ 3 numbers ഉണ്ട് അല്ലേ? BCX plus CAY plus ABZ by 3 greater than or equal to 3 numbers by 3 ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? BCX ഇൻറ്റു CAY ഇൻറ്റു ABZ the whole raised to 1/3. 3 numbers ആയതുകൊണ്ടാണ് raised to 1/3. BCX plus CAY plus ABZ by 3 greater than or equal to the A square B square C square into XYZ. XYZ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ABC the whole raised to 1/3. A cube B cube C cube the whole raised to 1/3 എന്താ? ABC. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ BCX plus CAY plus ABZ greater than or equal to 3ABC. അപ്പോൾ 3ABC അതിൽ കൂടുതൽ അല്ലേ? മോർ ദാൻ. മിനിമം വാല്യൂ എന്താ? ആൻസർ ഈസ് 3ABC. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ 3ABC. Fifth term of a GP. Find the product of first 9 terms. Fifth term A r raised to 4. Product of first 9 terms P is equal to A into AR into etc. AR raised to 8. A 9 terms A raised to 9 into R raised to 1 plus 2 plus 3 plus etc. 8. A raised to 9 into R raised to sum of first 8 natural numbers. 8 into 9 by 2. 36. A r raised to 4 the whole raised to 9. A raised to 9 r raised to 36. A r raised to 4 എന്താ? 2. 2 raised to 9. Answer 512. Question number 7. Modulus of vector A is equal to 10. Mod B is equal to 2. A dot B is equal to 12. Find mod A cross B. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. മോഡ് എ ക്രോസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ ഡോട്ട് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ is equal to mod A square mod B square. Mod A cross B the whole square. A dot B 12 144. Mod A into mod B. Mod A square 100. 2 into 2 4. So mod A cross B the whole square is equal to 400 minus 144 256. Mod A cross B is equal to 16. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ
ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് cos theta by 1 plus sin theta. The answer tan pi by 3 minus theta by 2 tan pi by 4 minus theta by 2 ആ ഒരു ഫോമിലാണ്. cos theta by 1 plus sin theta. cos 2 തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം 4 ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലേ. അതിൽ കോസിൽ സൈനിലുള്ള ഏതാണ്? cos സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. cos തീറ്റ cos സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? cos സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. സൈൻ തീറ്റ 2 സൈൻ തീറ്റ ബൈ 2 cos തീറ്റ ബൈ 2. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി whole divided by a square plus b square plus 2ab form. a plus b dividing each term. നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ ടാനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡിങ് each term by cos 1 minus tan theta by 2 1 plus tan theta by 2. ഇവിടെ ഇതൊരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ്സും വരുമ്പോൾ ടാൻ പൈ ബൈ 4 മൈനസ് തീറ്റ ബൈ 2. ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നെങ്കിൽ ടാൻ പൈ ബൈ 4 പ്ലസ് തീറ്റ ബൈ 2. Question number 9. In the interval 0 less than x less than 2, f of x is equal to x square half. ഇവിടെ മാക്സിമം മിനിമം നോ മാക്സിമം നോ മിനിമം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മാക്സിമം ആയാലും മിനിമം ആയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. വി ഗെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Here x lies between 0 less than x less than 2 less. x lies between 0 and 2. ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 0. നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കിട്ടുന്ന 0 നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഈ ഇൻ്റർവെൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നോക്കാൻ പറ്റില്ല, മിനിമം. ആൻസർ എന്താ? നോ മാക്സിമം ആൻഡ് നോ മിനിമം. അതാണ് ഓപ്ഷൻ. രണ്ട് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം. ദിവസം ഇനിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മുന്നിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.